Welcome to Bosco Campus Vision. This is Asha SP, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. So let's begin with today's class. In the last class, we have already discussed about residential status and tax liability. And the theory session is last class. And today, we are dealing with how will you determine, how we are going to determine the residential status of an individual. That means whether he is a resident, not ordinary resident or non-resident. So, let's begin with today's class. So, we will discuss a problem. So, problem is Mr. Anand went to USA on 15th February 2019 for the first time. Anand USA and then he returned to India on 1/4/2019. Then he again went to Europe on 30/4/2019 and then he returned back to India on 5/3/2020. And this is a question. We have to determine whether Mr. Anand is a resident, not ordinary resident or non-resident. Okay. So, we have a question. Residential status in tax is a problem. First, we have to write down the previous year and assessment year. Okay, so, the previous year. So, our previous year is 2019-20. That means starts from 1st April 2019 and ends on 31st March 2020. And our assessment year is 2020-21. Okay, this is our previous year and assessment year. We have the first step. Step 1. Okay, then we residential status determine cheyanamengil നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആസ് എ റെസിഡന്റ് ആണോ, നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ, നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ. പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ്? മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് went to USA on 15th February 2019 for the first time. Then he returned to India on 1/4/2019. Then he again went to Europe on 30/4/2019. Then he returned to India on 5/3/2020. Okay, so then we have to determine whether Anand is a resident, not ordinary resident or non-resident. Okay, so what a residential status in the question kitiyala. Nammal aadyam cheyendathu, first we have to write up the present previous year and assessment year. Nammude previous year ennu parayunnathu 2019-20 and assessment year is 2020-21. Previous year starts from 1st April 2019 and ends on 31st March 2020. Then our assessment year starts from 1st April 2020 and ends on 31st March 2021. Okay, so this is the problem. Now we have to determine whether Anand is a resident, not ordinary resident or non-resident. Ini nammude next step endannu vechalla iyala ennanu Indiayil ninnu poyithu ennu thirichu vannu. So appo ഇയാൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കണം. ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് whether he is a resident or not ordinary resident or non-resident. So let's look into the question. He went to USA on 15/2/2019. Okay, അപ്പോൾ ഇയാൾ പോയത് ആദ്യമായിട്ട് USA പോയത് 15th February 2019 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് 18-19 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ്. ഓക്കെ, അറിയാലോ ഫെബ്രുവരി 18 ഏപ്രിൽ തൊട്ട് 2019 മാർച്ച് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന 18-19 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് ഇയാൾ ആദ്യമായിട്ട് USA പോയത്. ദെൻ തിരിച്ചു വന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പോ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് 2019-20 ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റില് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എഴുതിയിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം, നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, വീണ്ടും അയാൾ ആ മാസം തന്നെ ഏപ്രിൽ 30 വീണ്ടും യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി. വീണ്ടും അയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് 5th March 2020 2019 ഏപ്രിലിൽ വീണ്ടും യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയ ആനന്ദ് തിരിച്ചു വന്നത് 2020 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ്. ഓക്കെ,
So first we have to determine whether he is a resident. Okay, he is a resident. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അയാൾ റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ. റെസിഡന്റ് അല്ല എങ്കിൽ, സോ റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാണ് നോക്കുന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ, സോറി, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. നമ്മുടെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? He is in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he is in India for a period of 60 days out of in the previous year and 365 days out of 4 years preceding the previous year. ഇതാണ് നമ്മളുടെ basic conditions. Are you clear? So അപ്പോൾ ഈ basic conditionil first condition അല്ലെങ്കിൽ second condition, if an individual satisfies any one of the basic condition, he is said to be resident. അപ്പോൾ ഇയാൾ റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം, റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ഇയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ. അപ്പൊ റെസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റെസിഡന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അയാൾ റെസിഡന്റ് ആണോ. അപ്പൊ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ 182 ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. മിനിമം 182 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ അയാള് യൂറോപ്പിൽ, നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 2019-20 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് 1st ഏപ്രിലാണ്. സോ അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 19-20 അയാള് ഏപ്രിൽ 1st തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 30 വരെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 30 ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 30 ഡേയ്സ്. ദെൻ പിന്നെ പോയ ആനന്ദ് തിരിച്ചു വന്നത് 5 മാർച്ച് 2020. ഓക്കെ, സോ 5 മാർച്ച് 5th തൊട്ട് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ, പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. സോ ഏപ്രിൽ 31st വരെ, സോ മാർച്ചില്, ദാറ്റ് മീൻസ് മാർച്ച് 5 തൊട്ട് മാർച്ച് 31 വരെ അയാള് 27 ഡേയ്സേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. സോ മൊത്തം അയാൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ, പിന്നെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നത് 2020 മാർച്ചിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അയാൾ ആകെ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് 57 ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ, he is in India for a period of 182 days or more during the previous year. Okay, 182 days ഉണ്ടാവും ഇല്ല, അയാൾ ആകെ 57 ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഓർ രണ്ടാമത്തെ, രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ, he is in India for a period of 60 days during the previous year. നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 60 ഡേയ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല, ഓൺലി 57 ഡേയ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ആൻഡ് 365 ഡേയ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 4 years preceding the previous year. ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ തൊട്ട് പിറകിലോട്ടുള്ള 4 വർഷം എടുക്കുമ്പോ 365 ദിവസം എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നതാ. ഈ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. പ്രീവിയസ് ഇയർ അയാൾ 60 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ തൊട്ട് പിറകിലുള്ള 4 വർഷം 365 ദിവസവും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ആ 2 പാർട്ടിൽ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് അയാള് ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 182 ഡേയ്സ് ഇല്ല, ഓർ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 60 ഡേയ്സും ഇല്ല, പ്രീവിയസ് ഇയർ തൊട്ട് പിറകില 60 ഡേയ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൊട്ട് പിറകില 360 ദിവസം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ക്ലിയർ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് സർ നോട്ട് resident because he does not satisfies any one of the basic condition. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റർമൈൻ ദി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആൻ SSC? ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. സോ താങ്ക് യു ഓൾ വ്യൂവേഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് ആശയ SP.